Hello students, welcome to this session. In today's session, we'll be studying about the menus in Java AWT. The first important point here is in Java AWT to create a menu, the following classes are used. The first class is the menu bar, the second one is the menu, the third one is menu item, and the last one is the checkbox menu item. So first and most important thing you should understand is to construct a menu. All these four classes are used: menu bar, menu, menu item, and a checkbox menu item. Only top level windows can have a menu bar. Okay. Now if you take for example, if you open any software here, I open the notepad. Now here I have got some options: file, edit, format, view, help. All these are neatly arranged in this particular bar. When I click on any of this one, some list of options will be displayed. Okay. Now when I click on this, if you take for example here, now this one is what we call it as a checkbox menu item. Now there is an option that is displayed here, word wrap. If I don't want this option, I can select this one. But if I want this one, I can again click on this one. So it functions as a checkbox. Hence it is called as checkbox menu item. So this menu which you are seeing here in the notepad window is actually a collection of four classes. What are these four classes that are used here? The first one is the menu bar. आणि इथं फाईल एडिट फॉर्मॅट व्ह्यू आणि हेल्प म्हणून ही जे पाच ऑप्शन्स तुम्हाला डिस्प्ले होईल आहेत, ही पाच ऑप्शन्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास मेनू. इथं क्लिक केल्यानंतर एक लिस्ट ऑफ आयटम्स जे डिस्प्ले होईल आहेत, ही सगळे मेनू आयटम क्लासचे ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके. नाव इथं आपण क्लिक केल्यानंतर जसं चेकबॉक्स सारखं एक फंक्शनॅलिटी डिस्प्ले होईल आहे की आपल्याला पाहिजे असेल आपण इथं क्लिक केलं तर एक चेक मार्क डिस्प्ले होत आहे. इट इज पॉइंट क्लियर. नाव दिस इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज द check box menu item. Now all these classes are used to create a menu. Okay. Now coming to the next point here, only top level window can have a menu bar. Okay. And see here one small example is given here. Now जिथं इथं menu test म्हणून लिहिलं आहे, right? This bar is called as a menu bar. Okay. Now ही फाईल अँड कलर म्हणून जे दोन ऑप्शन्स इथं दिलेले आहेत, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास मेनू. ओके. नाव फाईल मेनूवर क्लिक केल्यानंतर जे लिस्ट ऑफ ऑप्शन्स इथं डिस्प्ले झालेत, राईट, दीज आर व्हॉट वी कॉल इट ॲज द मेनू आयटम्स. आणि इथं ओपनवर क्लिक केल्यानंतर जावा HTML GIF ही जे डिस्प्ले व्हायला आहेत, दिस इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज अ सब मेनू. ओके. So these things are important, you should remember when developing an menu in AWT, Java AWT. The following classes are used. The first one is the menu bar, the second one is the menu, the third one is the menu item, and the next one is the checkbox menu item. Okay. Now the hierarchy of menu related classes. What do you mean by this one? Hierarchy. आपण आधी AWT hierarchy आपण स्टडी केलं. ना इथं AWT मध्ये जे hierarchy आपण स्टडी केलं, इट इज ऑल्सो सिमिलर, बट ओनली थिंग इज इथं ऑब्जेक्टचं सबक्लास यू हॅव गॉट इज कॉम्पोनंट. ऑब्जेक्टचं सबक्लास वी हॅव सीन कॉम्पोनंट, अँड बिलो दी कॉम्पोनंट पुन्हा बटन, लेबल, राईट, टेक्स्ट कॉम्पोनंट, स्क्रोल बार, चेकबॉक्स, ही सगळे आपण बघितले. पण ऑब्जेक्टचा आणखी एक सबक्लास आहे विच इज कॉल्ड ॲज मेनू कॉम्पोनंट. आणि मेनू कॉम्पोनंटच्या अंडरमध्ये दोन सबक्लासेस आहेत, मेनू बार अँड मेनू आयटम. and below the menu item you have got checkbox menu item. Okay. And below this menu item another subclass is the menu item subclass is checkbox menu item, and here you have got menu. And below the menu you have got one more subclass which is called as pop-up menu. This is the hierarchy जे तुम्ही लक्षात ठेवून गेला पाहिजे, राईट.
दी सुपर क्लास मेनूच्या संबंधित जेवढे काही सुपर क्लासेस आहेत, द फर्स्ट सुपर क्लास इज मेनू कॉम्पोनेंट. Okay, menu item, menu bar, menu, checkbox menu item and the pop-up menu. Okay, now don't be under a confusion कि examination मध्ये if you get a question menu or checkbox menu item is a subclass of component, because आपल्याला काय वाटतं पहिल्या चॅप्टरमध्ये जे काही आपण कॉम्पोनंट स्टडी करेल ही सगळेच कॉम्पोनंट क्लासचे सब क्लासेस आहेत. इट इज रॉंग. राईट, जसं आपण टेक्स्ट कॉम्पोनंट बघितलं, टेक्स्ट फील्ड अँड टेक्स्ट एरिया ही टेक्स्ट कॉम्पोनंटचे सब क्लासेस आहेत. इट इज पॉइंटले. सिमिलरली हियर यू हॅव गॉट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टच्या खाली एक सेपरेट पाथच आहे मेनू कॉम्पोनंट, अँड ह्या मेनू कॉम्पोनंटचे सब क्लास आहेत मेनू बार अँड मेनू item. Then you have got the menu here, checkbox menu item and the pop-up menu. Right? Study this hierarchy very carefully. You can have examination मध्ये ह्याच्यावरती for confusion questions येऊ शकतात. Now MCQ pattern जेव्हा आपण attempt करतो तुमचे basic should be absolutely clear. एकच प्रश्न n number of different methods मध्ये ते विचारू शकतात. तर आपण जेव्हा एखादा पॉईंट स्टडी करतो तर व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर इज ती प्रश्न किती पॉसिबल मेथड्स डिफरंट मेथड्समध्ये एक्झामिनर तुम्हाला विचारू शकतं ह्याची आपण स्वतःच इंटरनल आपण स्वतःच ही स्टडी करून अंडरस्टँड करायला पाहिजे. डिड यू अंडरस्टँड दिस वन? आता नेक्स्ट टॉपिक हिअर इज द फर्स्ट क्लास, दॅट इज द मेनू बार. मेनू कॉम्पोनंटच्या अंडरमध्ये मेनू बार. To create an menu bar, you must first create an object of the menu bar class. Second one is this class has only default constructor. Note this one. What is this default constructor? Menu bar. Set menu bar object, the bracket मध्ये menu bar object method is used to set the menu bar to the container. तर आपल्याला अशा प्रकारचा मेनू जर क्रिएट करायचा असेल, ओके, तर आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, एक मेनू बार क्रिएट करावं लागेल आणि ती मेनू बार सेट करायला पाहिजे ह्या कंटेनरला. सपोज इफ दिस इज अन फ्रेम, ह्या फ्रेममध्ये ही मेनू बार डिस्प्ले करायचं असेल तर यू हॅव टू फर्स्ट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेनू बार अँड देन सेट दिस मेनू बार. आता ही नोटपॅडचं एक्झाम्पल बघा. नोटपॅडच्या एक्झाम्पलमध्ये जिथं फाईल एडिट फॉर्मॅट व्ह्यू अँड हेल्प ही एका बारमध्ये प्लेस केलेलं आहे. दॅट पर्टिक्युलर बार इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज दी मेनू बार. तर पहिल्या स्टेपमध्ये मेनू प्रोग्रामिंगमध्ये तुम्ही मेनू बार फर्स्ट क्रिएट करायला पाहिजे आणि ती सेट करायला पाहिजे. ओके, ना हाऊ टू डू दॅट इन द प्रोग्राम? सी हिअर आय हॅव गॉट वन स्टेटमेंट. प्रोग्राम स्टार्ट झाल्याबरोबर फर्स्ट थिंग इज मेनू बार क्लासचा ऑब्जेक्ट mb is equal to new menu bar आणि ही फ्रेम पेरेंट कंटेनर आहे. फ्रेम f is equal to new frame. f डॉट सेट मेनू बार म्हणजे आता जे मेनू बार तुम्ही क्रिएट केलं आहे ही मेनू बार ह्या फ्रेममध्ये जाऊन सेट होत आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ द अनदर इम्पॉर्टंट थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस क्लास इज this class has got only the default constructor. That means only one constructor is there for the menu bar. And menu bar set करण्यासाठी जे method आपण use करतो that method is set menu bar. Now the second class. The second one is the menu class. The objects of the menu class are used to define the selections on the menu bar. Okay, now what is this menu? Again I'll explain you this one. If file is an example of menu, file, edit, format, view, help ही सगळे मेनू क्लासचे ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि ही मेनू क्लासच्या ऑब्जेक्ट सगळे ह्या मेनू बारच्या ऑब्जेक्टमध्ये होल्ड केले जातात. ओके, नाव we'll see what are the constructors. First one is the default constructor. Second one menu string str. Third one menu string str boolean on. String str specifies the name of the option and boolean on is true. A pop-up menu can be removed
and allowed to float free. Okay, now I'll explain you this one. First one is the default constructor, second one is एक string argument म्हणून घेत आहे, and third one string str and boolean on. आता in this particular menu, right, पहिल्यांदा आपण मेनू बार क्रिएट केला, त्याच्यानंतर मेनू m1 इज इक्वल टू न्यू मेनू फाईल, आणि मेनू क्लासचा आणखी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं आहे m2 इज इक्वल टू न्यू मेनू एडिट, आणि मेनू क्लासचा आणखी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं आहे दॅट इज सब मेनू इज इक्वल टू न्यू मेनू. त्या मेनूवरती टेक्स्ट ही डिस्प्ले होते अँड ट्रू. ना ह्याचं आउटपुट आपण स्टडी करू. नाव सी हिअर. तर इथं मेनू बारमध्ये दोन ऑप्शन्स डिस्प्ले झाले. ही दोन ऑप्शन्स काय डिस्प्ले झालेत, फाईल अँड एडिट. ओके, तर मेनू क्लास m1 ऑब्जेक्टचं नाव m1 आहे आणि तिथं मला टेक्स्ट काय डिस्प्ले करायचं आहे, फाईल, म्हणून इथं काय डिस्प्ले झालं आहे बघा, फाईल डिस्प्ले झालं आहे. त्याचं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं आहे m2 इज इक्वल टू न्यू फाईल एडिट, म्हणून इथं काय डिस्प्ले झालं आहे, एडिट. आणि ही जे ऑप्शन आहे मोर, आणि मोरवर क्लिक केल्यानंतर आणखी दोन ऑप्शन्स इथं तुम्हाला जे डिस्प्ले झालेत ह्याला आपण सब मेन्यू म्हणतो. ओके, तर फर्स्ट स्टेप काय, मेनू बार क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. सेकंड स्टेप, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी मेनू क्लास. ओके, नाउ आय विल राईट डाऊन हिअर. मेनू क्रिएट करायचे स्टेप्स, STEPS. तर स्टेप नंबर 1, create object of menu bar. Okay, now second step, create objects of the menu class. Create object of the menu class, MENU. ओके, ना आता आपण दोन टास्क आपण फिनिश केलेत. पहिल्यांदा आपण मेनू बार क्रिएट केलं, त्याला सेट केलं, पुन्हा त्याच्यानंतर फाईल आणि एडिट ही मेनू क्लासचे दोन ऑब्जेक्ट्स आपण क्रिएट केलं. पण ॲक्च्युअल मेनूचा यूज काय, जेव्हा आपण इथं क्लिक करतो, क्लिक केल्यानंतर काहीतरी ऑप्शन्स आपल्याला डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, मगच त्या मेनूचा काहीतरी उपयोग आहे. फक्त इथं कुठल्याही विंडोजमध्ये जेव्हा ही मेनू ऑब्जेक्ट्स तुम्हाला डिस्प्ले होते तर त्याचा काही उपयोग आहे का, नाही. तिथं क्लिक केल्यानंतर जे लिस्ट ऑफ ऑप्शन्स येतात, यूजर त्या लिस्ट ऑफ ऑप्शन्समध्ये इंटरेस्टेड आहे. मग ह्याच्यासाठी आपण कोणता क्लास वापरायचा आहे, दिस क्लास. व्हॉट इज दिस क्लास, मेनू आयटम. इंडिव्हिज्युअल आयटम्स ऑफ द मेनू आर क्रिएटेड यूजिंग दिस क्लास. मग ही इंडिव्हिज्युअल आयटम्स म्हणजे काय, इंडिव्हिज्युअल आयटम्स म्हणजे जेव्हा इथं फाईल एडिट ही मेनू आहेत, ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर जे लिस्ट ऑफ आयटम्स डिस्प्ले होतात ह्याला आपण मेनू आयटम्स, दीज आर कॉल्ड ॲज दी मेनू आयटम. जसं एडिटवर आपण क्लिक केलं, एडिटवर क्लिक केल्यानंतर इथं 4 मेनू आयटम्स आहेत, कट, कॉपी, पेस्ट अँड मोर. आणि मोरवर क्लिक केल्यानंतर पुन्हा दोन ऑप्शन्स आहेत, स्पेलिंग अँड ग्रामर. ह्याला आपण मेनू आयटम्स म्हणतो, मेनू आयटम्स. ओके, ही क्रिएट करण्यासाठी जे क्लास आपण यूज करतो दॅट इज मेनू आयटम. ना ह्याचे कन्स्ट्रक्टर्स, मेनू आयटम डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे, मेनू आयटम स्ट्रिंग str, मेनू आयटम स्ट्रिंग str, मेनू शॉर्टकट की. येस, ही कन्स्ट्रक्टर इज इम्पॉर्टंट. मेनू शॉर्टकट की म्हणजे काय, आपण कुठल्याही विंडोज ॲप्लिकेशन, आता ही नोटपॅड आहे, नोटपॅडमध्ये फाईलमध्ये गेल्यानंतर इथं जे मेनू आयटम्स डिस्प्ले व्हायला, इथे पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं, राईट, पेज सेटअप, प्रिंट, एक्झिट, ही जे मेनू आयटम्स तुम्हाला डिस्प्ले व्हायला, थोड्या मेनू आयटम्सच्या समोर एक शॉर्टकट की आहे, जसं की इथं CTRL-N, CTRL-O, सेव्ह करायचं असेल तर कंट्रोल अँड S, कंट्रोल अँड O, कंट्रोल अँड N. ओके, असं थोडे ऑप्शन्स तुम्हाला इथं डिस्प्ले व्हायला. ओके, ना ही शॉर्टकट कीज जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर आपल्याला इथं मेनू शॉर्टकट की. आता ही आपण जे प्रोग्राम डेव्हलप केलो, या प्रोग्राममध्ये पण इथं न्यूच्या पुढे एक ऑप्शन आहे, शॉर्टकट की, Ctrl+N. यू आर एबल टू सी दिस वन. मग ही कसं क्रिएट करायचं,
बेसिकली न्यू ओपन सेव ही जे आहेत ही सगळे मेनू आयटम क्लासचे ऑब्जेक्ट्स आहेत. मग ती ऑब्जेक्ट्स आपण इनिशियलाइज करताना ही ऑप्शन आपण स्पेसिफाय करायला पाहिजे. आय विल शो इट टू यू. फर्स्ट आयटम बघा, मेनू आयटम I1 इज इक्वल टू न्यू मेनू आयटम. म्हणजे कोटेशनमध्ये दिलेलं आहे ती तुम्हाला ॲज टेक्स्ट म्हणून इथं डिस्प्ले होत आहे ह्या मेनूमध्ये. इथं डिस्प्ले झालं फाईलमध्ये पहिलं ऑप्शन न्यू, आणि ही जे शॉर्टकट की डिस्प्ले झालं आहे Ctrl+N कॉमा देऊन न्यू मेनू शॉर्टकट. ओके, आणि आर्ग्युमेंटमध्ये की इव्हेंट डॉट VK म्हणजे व्हर्च्युअल की म्हणतो त्याला आपण _N. आता फक्त एवढं पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवून घ्या, कुठल्याही मेनू आयटमच्या समोर आपल्याला एखादा शॉर्टकट की द्यायचा असेल तर ती कसं द्यायला पाहिजे. फर्स्ट आर्ग्युमेंटमध्ये तिथं टेक्स्ट काय डिस्प्ले करायचं आहे आणि कॉमा न्यू मेनू शॉर्टकट ही एक क्लास आहे. की इव्हेंट, राईट, की इव्हेंट पण एक क्लास आहे. की इव्हेंट डॉट VK_N. आता ओपन आहे, मग ओपनला जर समजा मला शॉर्टकट की जर द्यायचं असेल म्हणजे Ctrl+O, तर मला काय करावं लागेल. ही ओपन आहे, इथं कॉमा, नेक्स्ट न्यू झालं. पुन्हा त्याच्यानंतर मेनू शॉर्टकट, मेनू शॉर्टकट SH. ओके, इथं आलं लिस्टमध्ये न्यू मेनू शॉर्टकट ही एक क्लासचा नेम आहे. आणि इथं आर्ग्युमेंट की इव्हेंट KEY इव्हेंट EVENT की इव्हेंट डॉट एक कॉन्स्टंट आहे. दॅट कॉन्स्टंट इज VK_ ओपनसाठी कॅपिटलमध्ये O. फिनिश्ड. ही कॉन्स्टंट क्रिएट झालं. आता ह्याला आपण कंपाईल करून या प्रोग्रामला रन केल्यानंतर इथं फाईलच्या ओपनच्या समोर Ctrl+O म्हणून एक ऑप्शन तुम्हाला शॉर्टकट की म्हणून डिस्प्ले होतं. ओके, नाउ विल गो बॅक टू दिस थिअरी. ओके, नाउ examination those students who are giving an MCQ paper, be careful about this argument menu shortcut key. Okay, then last class is the checkbox menu item. It is used to create a checkable menu item and it is a subclass of menu item. ही पॉइंट लक्षात ठेवून घ्या तुम्ही. चेकबल मेनू आयटम म्हणजे काय. आपण चेकबॉक्स आपण स्टडी केलं. चेकबॉक्स म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आपण एक टिक मार्क देऊन त्या ऑप्शनला आपण सिलेक्ट करू शकतो.